बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सजनों ते मित्रों, तारीख नूं अपनी खास दे शीशे नाल नहीं वेख्या जा सकता। जो बीत गया और रफे आखिर हो गया, ना उन्होंने मिटाया जा सकता है तो ना कोई जेर जबर की तब्दीली करके चंगा मंदा बनाया जा सकता है। पिछले दिनों में सोशल मीडिया उत्ते एक इश्तिहार मेरी नज़र तो गुजरिया, जिहदे कुछ सजना ने जनरल ज़िया-उल हक की बरसी के मौके पर इकट्ठ का एहतमाम कर रखा सी। इस इश्तिहार उत्ते बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की तो बहुत सारे मित्रों ने यदि सराहना भी की। असल गल ये नहीं कि इकट्ठ क्यों रखा जा रहा है, ये भी बुनियादी मामला नहीं कि इस अमल नूं सराहाया जाए या फिर इसकी निंदा की जाए। असल ते हकीकी मुद्दा तारीख के वो हकायक ने जिहड़े किसी भी शख्सियत नाल जुड़े हुंदे ने। इन सच्चाइयों के पलड़े में ही तुसीं उहदा किरदार तोड़ सकते हो। हर सूझवान अपनी अपनी सोच मुताबिक तरक्की तोलन का हक रखता है। मुमकिन है जिहड़ा मैनूं 9 नज़र आ रहा हो, तुहाडी नज़र मुताबिक वो 6 होवे। अपनी अपनी मर्जी मुताबिक हर शै वेखी तो नापी तो तोली जा सकती है। पर याद रखो, जेकर अपनी मर्जी नूं तारीख के मत्थे उत्ते लिखी हकीकत मिटा के कुछ होर इबारत लिखण की कोशिश में शामिल करोगे तो मुमकिन है तुहाडा अपना दिल तो राजी हो जाए, पर लुकाई एडी कमली तो चली नहीं जिहड़ी तुहाडी गल नूं सच मान लवे। ये भी हो सकता है कि खास तबका तुहाडे नाल टुर पवे, तुहानूं सराहे, तो ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों अगे तुहाडी छवि होर हो जाए। बहरहाल गल कर रहा सा कुछ सज्जन प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जनरल ज़िया-उल हक की बरसी के मौके पर इकट्ठ की। ये उन्होंने ज़ाती फैसला है। मुमकिन है उनकी नज़र में ज़िया-उल हक की हयाती का कोई अजिहा पहलू होवे जिन्होंने वो मुस्बत समझते होवन। ये भी मुमकिन है कि उनकी नज़र में ज़िया-उल हक दी पॉलिसियां साड़ी रियासत लई बड़ी मुफीद ते कारगर रही हों। तो ये भी मुमकिन है कि जे इस इकट्ठ का मकसद तारीख नूं नितारना होवे, उन्होंने कुछ भी हो सकता है। पर असल गल उदों ही खुलेगी जब इस इश्तिहार मुताबिक जिहड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है उहदियां तफसीलात सामने रखिया जाणगियां। मैं बतौर तारीख के तालब इलम पिछले 78 वरियां तो अजिहियां हेराफेरियां वेख रहा हाँ जिन्हां तारीख नूं भी एक प्रापेगेंडा बना के रखता है। मैं चूँकि ज़िया-उल हक का दौर बड़े करीब तो वेख्या है, उहदियां सियासी पॉलिसियां ते रवैये भुगते, इस करके शायद मेरी राय उन्होंने सज्जना तो जरा मुख्तलिफ होवे जिहड़े उहदे चाहीवान ने। एक होर गल पल्ले बनने वाली है कि कोई भी शख्सियत ना तो मुकम्मल तौर पर चंगी हुंदी है तो ना ही उहदे विच सिर्फ और सिर्फ ऐब भरे हुंदे ने। अच्छाई बुराई हर बंदे दे किरदार का हिस्सा होती है। फर्क सिर्फ ये है कि मेरे जे माड़े बंदे विच बुराइयां ज़्यादा होणगियां तो कुछ लोगों में अच्छाइयां की गिनती वध होएगी। इस अच्छाई तो बुराई के तनासब नाल असीं किसी भी शख्सियत नूं तोल सकते हाँ। इत्थों ही फैसला होंदा है कि कितना चंगा तो समाज लिए कितना बुरा है। मैं जनरल ज़िया-उल हक के बारे कोई तजर्बात तो तारीखी हकायक तुहाडे सामने रख देना वा, उस मगरों तुसीं आप ही फैसला कर लेना कि वो कितना नेक आदमी सी या सानूं किन्ना अखरां विच उहनूं याद करना चाहिए है। ज़िया-उल हक नूं जदों आर्मी चीफ मुंतखब किया गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो नूं बहुत सारे लोगों आख्या कि जनाब का फैसला गलत है। भुट्टो होरां अपनी ताकत की खुमारी में जमा तफरीक की हुई सी। उनका ख्याल सी कि मेरे तो तगड़ा कौन है, जिहड़ा बंदा मैनूं सलाम कर लग्या रकूअ की हालत च आ जाता है, उसकी की जरूरत जो मेरे खिलाफ साजिश का हिस्सा बने। मुमकिन है भुट्टो साहब का ख्याल ठीक ही हुंदा, उन्होंने सियासी जमा तफरीक भी ठीक ही होंगी, पर उन्हें एक शय का हिसाब लाने में वड्डी गलती कर ली। वो समझे सन कि मैं लोगों तो वोट लैके आया हाँ, इकतदार मेरे हाथ च तो मैं बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म भी हाँ। उन्होंने झुकाओ तो सोच अमरीका के बजाय रूस वाल सी। ये नाल नाल वो जिहड़े इस्लामी ब्लाक नूं मजबूत करने वाले टुर पे सन, उस मगरों वड्डियां ताकतां उन्होंने किवें कबूल कर सकती सन। इस्लामी ब्लाक बनाने की सोच नहीं,
ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਰਖ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁਰਤ ਭਾਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਪਸੰਦੀਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਭੱਟੋ ਦਾ ਚੁਣੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਲਮੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਵਾਬਤ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਬੇਅਮਨੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਬੁਲਵਤਨੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਜੇਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭੱਟੋ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤਨ ਲਿਬਰਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਵਾਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ JUI ਸਣੇ ਹਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਟੋ ਮਗਰੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਜਾਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰੋਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣਾ ਤਲਸਮੀ ਰੋਬ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਕਤਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਦਰ ਮੁਮਲਕਤ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਹੋਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਦੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਟੋ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਰ ਬਲ ਲਵੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਤਹਰਕ ਤਾਕਤ ਇਸਰਾਈਲ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਭੱਟੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਬ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ,
ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੇਰੇ ਬਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੀਕਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।